Hello students, this is your Borsha ma'am, and today we will learn about another lesson on chapter 7. Today we will learn about the adaptations in animals to tropical rainforest. You all know that tropical rainforests are located around the equator and it is a very hot and humid region. For plenty of rainfall, you can see various types of plants and animals in this tropical rainforest. ট্রপিক্যাল রেনফরেস্ট ইকুয়েটর রিজিয়নে রয়েছে এবং খুব গরম এবং হিউমিড অঞ্চল, এবং সেই কারণেই কিন্তু এখানে ভ্যারাইটিস অফ অ্যানিমালস এবং প্লান্টস দেখতে পাওয়া যায়। অ্যান্ড ইন দিস লেসন we will learn about the various types of adaptation like feeding habits, living habits, and different types of adaptations of different animals. As I told you, large number of animals live in the tropical rainforest. Not only the large number of different varieties of animals. Some typical examples of there are some large animals as well as small animals. Tropical rainforest এ প্রচুর ভ্যারাইটি দেখা যায়, সেখানে যেমন লার্জ অ্যানিমালসরাও রয়েছে তেমনি স্মল অ্যানিমালসও রয়েছে। লার্জ অ্যানিমালসের মধ্যে কে কে পড়ছে? এলিফ্যান্টস, টাইগার্স, লেপার্ড, ডিয়ার, গোট, শিপস। সিমিলারলি birds, snakes, rodents, different frogs, snakes, monkeys, these are also some small animals that we can see in the tropical rainforest. At first, we will learn about the adaptation in feeding habits of some animals. As I have told that there are plenty of varieties of plants and animals also. So there are varieties of food available in the tropical rainforest. Tropical rainforest এ কিন্তু খাওয়ার কোনো অভাব নেই, প্রচুর টাইপের ফুড রয়েছে। But there are also a lot of competitions for the food, and যেহেতু number of animals is huge, so there is a lot of competition also. So many animals are adapted to a particular food which is not eaten by other animals. তো কিছু কিছু অ্যানিমাল দেখা গেছে এমন কিছু খাবার চয়েস করেছে যেগুলো অন্যান্য অ্যানিমালসরা খায় না, so that there is no chance of the competition of food. Most tropical rainforest animals are herbivores due to plenty of vegetation around them. যেটা আমি বললাম যে প্রচুর টাইপের ভ্যারাইটিস টাইপের অফ প্লান্টস আমরা ওখানে দেখতে পাই। তো প্লান্টস থাকলে অবভিয়াস দেয়ার উইল বি সো মেনি ফ্রুটস অ্যান্ড লিভস অ্যান্ড মেনি থিং। সো অনেকেই কিন্তু তারা হার্বিভোরস। A bird which is toucan bird, this is a toucan bird, and the speciality of this bird is they have a long beak. টুকানের বিক একটা বিশাল লম্বা এবং লার্জ বিক হয়। This helps them to reach fruits on the branches of a tree on which it cannot see. The adaptation of living. Most tropical rainforest animals walk on the land on their 4 feet, এবং তারা ল্যান্ডেই বেশিরভাগ অ্যানিমালস কিন্তু থাকে ডিফারেন্ট শেল্টার বা শেডের তলায়। বাট many of the animals are adapted to live on the trees which are called arboreal animals. কিন্তু ম্যাক্সিমাম বেশ কিছু অ্যানিমালস আছে, ম্যাক্সিমাম বলবো না, বেশ কিছু অ্যানিমালস আছে দে লিভ অন দ্য ট্রিজ, যারা গাছে থাকে, অ্যান্ড দে অ্যাডাপ্টেড দেমসেলফ টু live like this, and they are called arboreal animals. What are they? Monkey, red-eyed frog are arboreal. আমরা জানি নর্মালি মাঙ্কি গাছে থাকে, তো they are also obviously arboreal, but there are some frogs that are red-eyed frogs, দেখো এদের চোখগুলো লাল সেই জন্য এরকম নাম, তারাও কিন্তু গাছে থাকে। মাঙ্কি অ্যাডাপ্টেশন কি হয়েছে?
They use their arms and legs and even their tails to swing from one tree to another. একটা গাছের ডাল থেকে আরেকটা গাছের ডালে যাওয়ার জন্য they use these body parts. Also, red-eyed frogs have sticky pads on their tips of the digits. এই যে এদের পায়ের পাতাগুলো there are sticky pads. These sticky pads help them to climb on the trees. যেমন now next there are some adaptation of some sense organs. What are the speciality? They have sensitive hearing, sharp eyesight and skin color which is blend with the surrounding, যেটাকে আমরা বলে থাকি camouflaging. Maximum animals, basically maximum wild animals have some skin colors that completely blend with the surrounding. ধরো টাইগারের ক্ষেত্রেই দেখো, টাইগার যদি একটা মানে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকে তো we can spot them very ডিফিকাল্টলি, আমরা কিন্তু খুব ইজিলি তাকে স্পট করতে পারবো না, কারণ তার গায়ের রঙটাই এমন যে সেটা কিন্তু কমপ্লিটলি গাছপালার সঙ্গে মিশে যায়। বা ইউ ক্যান সি যেটা গিরগিটি হয়, সেই গিরগিটিরও কিন্তু দে ক্যামোফ্ল্যাজিং মানে তারা নিজেদেরকে আশেপাশের সারাউন্ডিংয়ের সঙ্গে পুরোপুরি মিশিয়ে ফেলে যাতে আলাদা করে তাদেরকে চেনা যায় না। হোয়াট ইজ দ্য হেল্প অফ দিস? দিস ইজ হেল্প দ্যাট দে ক্যান প্রোটেক্ট দেমসেলফ ফ্রম দ্য প্রিডেটার্স। তাদের যেহেতু দেখা যায় না, তাদের যারা শিকার করে বা তাদের যারা মেরে খায় তারা কিন্তু তাদেরকে দেখতে পাবে না, তো এইভাবে কিন্তু তারা নিজেদেরকে প্রোটেক্ট করে। আচ্ছা, শার্প আইসাইটের প্রয়োজন হয় কেন? অবভিয়াসলি টু লোকেট দেয়ার প্রে অ্যান্ড ক্যাচ দেম অ্যান্ড অলসো ফর দেয়ার প্রোটেকশন, নিজেদের প্রোটেকশনের জন্য, শিকার ধরার জন্য তাদের এই সেন্সিটিভ হিয়ারিং বা শার্প আইসাইটের প্রয়োজন হয়। তো নট অনলি ফর দ্য ট্রপিক্যাল রেন ফরেস্ট, যে কোনো ফরেস্টের অ্যানিমালসদেরই কিন্তু এই ধরনের সেন্স অর্গানের প্রয়োজন হয় ফর দেয়ার ওন প্রোটেকশন অ্যান্ড ফর ক্যাচিং প্রেজ। Now we will learn about the adaptations of some specific animals that live in the tropical rainforest. আমরা একটা একটা করে কতগুলো অ্যানিমালসদের ডিফারেন্ট অ্যাডাপ্টেশনস সম্পর্কে দেখব। ফার্স্ট অফ অল, অ্যাডাপ্টেশন ইন monkeys. They have a long coiled prehensile tail. Now what is prehensile long coiled tail? You can see that the tails of the monkey are a hook like. টেলটা কিন্তু ওদের এরকম পেঁচানো হয়, hook like, and it is used to grip something. নর্মালি দেখবে মাঙ্কিগুলো কিন্তু গাছের ডালটা অনেক সময় টেল দিয়ে আঁকড়ে ধরে দে ক্যান গো ফ্রম ওয়ান ট্রি টু অ্যানাদার, সো দ্যাট ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট অ্যাডাপ্টেশন অফ আ মাঙ্কি। They also have gasping feet which opposable thumb. তাদের কিন্তু যেমন আমাদের হাতের মতনই কিন্তু তাদের পাটা উইথ আ অপোজেবল থাম, তাদের ফিট থামটা কিন্তু আমাদের মানুষের মতনই আলাদা করা, যেটা আমাদের হিউম্যানসদেরও থাকে। তো এই দুটো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট অ্যাডাপ্টেশন অফ মাঙ্কিজ। ইউ হ্যাভ টু মেমোরাইজ অল অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট অ্যাডাপ্টেশনস অফ দ্য অ্যানিমালস। প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল অ্যানিমালসে কী কী ইম্পর্টেন্ট অ্যাডাপ্টেশন আছে সেটা কিন্তু মুখস্থ রাখতে হবে। নেক্সট, the adaptation of buffalo. The skin of buffalo is black in color and it is very little fur. বাফেলোর স্কিনটা দেখবে কালো রঙের হয় এবং খুব কম ফার থাকে। তো দ্যাটস ওয়াই দে ক্যান নট টলারেট দ্য হিট ইন হট সামার ডে, কারণ ইউ অলরেডি লার্নড দ্যাট ব্ল্যাক কালার অর ব্ল্যাক বডিজ অ্যাবজর্ব মোর হিট, দে আর গুড অ্যাবজর্বার। সেই জন্য গরমকালে কিন্তু যেহেতু ওদের বডিটা ব্ল্যাক কালারের হয়, সেটা খুব গরম অ্যাবজর্ব করতে থাকে, সেজন্য ওরা কিন্তু গরমটা টলারেট করতে পারে না। তো তোমরা দেখবে ইন সামার টাইম দে বেশিরভাগ মোস্ট অফ দ্য টাইম buffaloes prefer hot places, wet places and relax in water. বাফেলোগুলো দেখবে বেশিরভাগই সামার টাইমে কিন্তু জলের মধ্যে মানে নিজেদেরকে ডুবিয়ে বসে থাকে বা কাদা মাটির মধ্যে নিজেদেরকে ডুবিয়ে বসে থাকে, কারণ these are the wet places and they help them to maintain their body temperature. তো এটা কিন্তু বাফেলোর একটা প্রবলেম and they are adapting লাইক দিস। গরমকালে কিন্তু তারা ম্যাক্সিমাম ভিজে জায়গা প্রেফার করে, কারণ তারা কিন্তু গরম টলারেট করতে পারে না, বিকজ ব্ল্যাক বডিজ অ্যাবজর্ব মোর হিট।
তো এটা গেল মাঙ্কির অ্যাডাপ্টেশন, দেন বাফেলোর অ্যাডাপ্টেশন। নেক্সট we will learn about the adaptation of chameleon. You already all know about this animal. Basically it is a reptile. এটা হচ্ছে ক্যামেলিয়ান, অনেকটা গিরগিটির মতনই দেখতে, গিরগিটির জাত ভাই বলা যায়। দে আর অলসো আরবোরাল লিজার্ডস, এরা কিন্তু গাছে থাকে। দে আর সাম রিলেশন উইথ আওয়ার নর্মাল লিজার্ড, আমাদের বাড়িতে যে নর্মাল টিকটিকি থাকে তাদেরই একটা রিলেটিভ এরা। এদের দেখো, লুক অ্যাট দিস টেল, দিস টেল আর প্রিহেনসাইল অর দে আর কয়েল টেল, মানে প্রিহেনসাইল মানে যেটা মাঙ্কির ক্ষেত্রেও আমরা দেখলাম, যেটা কয়েল অর হুক লাইক টেল, এবং যেটা দিয়ে ওরা কিছু গ্র্যাব করতে পারে। অলসো দে হ্যাভ আ ভেরি গুড গ্রিপিং পাওয়ার অর গ্রেট গ্রিপিং পাওয়ার। কেন? বিকজ দি ফিউজড ফিঙ্গার ইন গ্রুপস। এদের কি হয়, এদের আঙুল দুটো তিনটা আঙুল মিশে একটা বা দুটো আঙুল তৈরি করে। এদের পাটা যদি ভালো করে দেখবে, যে চারটে যে পা থাকে ওদের ক্ষেত্রে কি হয়, দুটো বা তিনটে ফিঙ্গার একসঙ্গে জুড়ে দুটো গ্রুপ তৈরি করে। অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই তাদের গ্রিপটা কিন্তু, যে গাছের ডাল ধরা বা যে কোনো কিছু ডাল ধরার যে গ্রিপটা, সেটা খুব ভালো হয়। দে হ্যাভ লার্জ আইস, তাদের চোখগুলো খুব বড় হয়। অ্যান্ড দ্য ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট ইজ chameleon sees front with its right eye and behind with its left eye. আমরা যেমন দুটো চোখ দিয়েই একই জিনিস দেখি, বাট ওদের ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা না। ওরা ডান চোখটা দিয়ে সামনের জিনিস দেখে, অ্যান্ড উইথ দ্য লেফট আই দে সি দ্য বিহাইন্ড থিংস, এবং বা চোখটা দিয়ে পেছনের জিনিস দেখে। ইট ইজ আ ভেরি ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড ভেরি, কি বলবো, খুব অদ্ভুত একটা অ্যাডাপ্টেশন, যেটা আমাদের ক্ষেত্রে কিন্তু হয় না। দুটো চোখ দিয়ে দুরকম দেখে। দে হ্যাভ অলসো লার্জ স্টিকি টাং, যেটা নিজেদের মুখের মধ্যে রোলড আপ হয়ে থাকে, টাংটা মুখের মধ্যে পেঁচিয়ে থাকে। তখন যখন দে সি দেয়ার প্রে, দে শুট দেয়ার টাং টু ইটস, অ্যান্ড দেয়ার টাং স্টিক টু দ্য প্রে অ্যান্ড ক্যাচ ইট, অ্যান্ড দেন এগেন রোল আপ ব্যাক ইন্টু দেয়ার মাউথ। তো যখন ওদের মুখের মধ্যে কিন্তু জিভটা গোটানো অবস্থায় থাকে, তাদের জিভটা হচ্ছে খুব স্টিকি টাং। এবার যখন ওরা কোনো প্রে দেখে, তারা ওই জিভটা খুলে ছুঁড়ে দেয় ওই প্রেটার দিকে। ইট স্টিক উইথ দ্যাট স্টিকি টাং, অ্যান্ড দেন এগেন দে গ্র্যাব ইট অ্যান্ড রোলড আপ ব্যাক দ্য টাং ইন্টু ইটস মাউথ. Also, the chameleon are very good camouflager. They can change their skin color similar to that of the background, and like this they can hide themselves. যেটা আমরা দেখি গিরগিটি কালার চেঞ্জ করে, ঠিক ক্যামেলিয়ানও তাই। কিন্তু তারা ব্যাকগ্রাউন্ডের সঙ্গে কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি নিজেদের বডি কালার চেঞ্জ করে ফেলতে পারে, যাতে তারা নিজেদেরকে হাইড করতে পারে। তো এটা কিন্তু একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফিচার অফ ক্যামেলিয়ান। তো আমরা ক্যামেলিয়ানে কিন্তু অনেকগুলো ইম্পর্টেন্ট ফিচার দেখছি। নেক্সট, দ্য অ্যাডাপ্টেশন অফ বার্ডস. Birds also have some adaptive features that enables them to fly. Birds এর শরীরেও কিন্তু বেশ কিছু অ্যাডাপ্টেশন হয়েছে। কি কি? They are four limbs are modified into wings. আমাদের যেটা হাত বা অ্যানিমালসদের যেটা সামনের দুটো পা বা হাত, সেই দুটো ফোর লিম্বসই কিন্তু তাদের উইংয়ে চেঞ্জ হয়ে গেছে। They are light in weight. All of the birds have light weight. Otherwise they cannot fly. তারা লাইট ওয়েট না হলে তারা কিন্তু উড়তে পারতো না। Their bones have air cavities to make their body light. আমাদের বোনসগুলো যেমন সলিড বোন, তাদের শরীরে যে বোনসগুলো থাকে সেই বোনসগুলো কিন্তু হলো বোনস। ওকে, দেয়ার বোনস আর হলো বোনস, অর্থাৎ তাদের বোনসের ভেতরে ফাঁকা থাকে, এয়ার ভরা থাকে, এবং এটার জন্য কিন্তু দেয়ার বডি বিকাম লাইট, তাদের বডিটা কিন্তু অনেক হালকা হয়ে যায় তাদের বোনের হাওয়া ভরা থাকার কারণে। And they have strong flight muscles which provide additional strength for winged flight. এবং তাদের এই যে ডানা বা উইংয়ের যে মাসলটা রয়েছে, সেই মাসলটা কিন্তু ভেরি স্ট্রং মাসল, এবং তার ফলে কিন্তু দে ক্যান ফ্লাই ইজিলি, তারা খুব ইজিলি কিন্তু ফ্লাই করতে পারে। তো এই হচ্ছে বেশ কিছু অ্যাডাপ্টেশন অফ সাম ট্রপিক্যাল রেন ফরেস্ট অ্যানিমালস। We will learn about the animals and their adaptation of Indian tropical forests.
Normally, India has their tropical rainforest in the Western Ghats and Assam. ওয়েস্টার্ন ঘাট পাহাড়ে এবং আসাম যে স্টেটটা এই দুটো জায়গাতেই নর্মালি রেন ফরেস্ট দেখা যায় অ্যান্ড দেয়ার আর টু টিপিক্যাল অ্যানিমালস অফ দ্য ইন্ডিয়ান ট্রপিক্যাল রেন ফরেস্ট দে আর লায়ন টেল ম্যাকাও অলসো কল্ড beard ape and elephant. We will learn about these two types of animal and their adaptation. So at first look at the lion tail macaw. So it is an animal that lives in the rainforest of Western Ghat. Western Ghat rainforest এই অ্যানিমালটাকে দেখা যায়. It is basically an animal of ape category or monkey category, বাদর প্রজাতিরই একটা animal. What are the special features of it? They have silver white mane surrounding the head, cheek and chin as in lion. এই যে ছবিটা ভালো করে দেখো, here the picture is not that clear. তো এদের মুখের চারপাশে দেখো এই যে সিলভার কালারের কিন্তু কেশরের মতন থাকে, যেমন সিংহের মাথার চারিদিকে থাকে লাইক আ মেন অর একটা কেশরের যে বা লেয়ার অফ কি বলবো ফার, সেই জিনিসটা কিন্তু ওদেরও মাথার চারদিকে থাকে. It feeds itself on fruit, seeds, young leaves, stems, flower, buds. Also eat insects under the bark of tree. So mainly they are herbivore, but sometimes they eat insects. Mostly they live on the trees. That means they are arboreal animals and they are very good climber. It rarely come down in the ground. এরা মাটিতে প্রায় আসেই না, খুব প্রয়োজন হলে তবে এরা গ্রাউন্ডে নামে, আদারওয়াইজ নামে না. তো প্রথমটা যেটা ছিল সেটা হচ্ছে লায়ন টেল ম্যাকাও, অর যেটাকে আমরা বলি বিয়ার্ড এপ, যেহেতু এদের একটা দাড়ি মতন থাকে সেই জন্য বলা হচ্ছে বিয়ার্ড এপ. এদের মেন ফিচার হচ্ছে এদের মাথার চারদিকে এই যে সিলভার কালারের যে মেন বা যে কেশর, যেটা তাদের মাথা, চিক, চিন সমস্ত জায়গা জুড়েই থাকছে. Next come to our very well known animal which is elephant, and they can found in all Indian tropical rainforest, সমস্ত জায়গাতেই দেখা যায়. এলিফ্যান্টের কতগুলো স্পেশাল বডি ফিচার কি? দে হ্যাভ লার্জ ফ্যান লাইক ইয়ার্স, খুব বড় বড় কান থাকে যেটা তাদেরকে হেল্প করে টু হিয়ার ইভেন ভেরি সফট সাউন্ড, খুব হালকা খুব ফিবল সাউন্ড শুনতেও এদের হেল্প করে. অ্যান্ড অলসো দে কিপ দেম কুল ইন হট অ্যান্ড হিউমিড ক্লাইমেট. তাদের এই কানগুলো খুব হিট রিডিউস করে এবং তার ফলে তাদের বডিটা ঠান্ডা থাকে. দে অলসো হ্যাভ আ লার্জ ট্রাঙ্ক, এই যে তাদের একটা লম্বা সুর থাকে যেটার জন্য তাদের সেন্স অফ স্মেল কিন্তু ভেরি স্ট্রং. তারা খুব দূর থেকে এবং খুব ফাস্ট তারা কিন্তু গন্ধ শুঁকতে পারে, তাদের মানে স্মেলিং সেন্সটা কিন্তু খুব স্ট্রং. Also it helped them for holding and picking different foods, and they also eat with the help of this trunk. এটার সাহায্যে কিন্তু তারা যে খাবার ধরে মুখের মধ্যে পড়ে বা খাবার ধরে খেতে পারে, এটার এই ট্রাঙ্কের সাহায্যেই কিন্তু. Elephants also have tusks that are modified teeth. এলিফ্যান্টের মুখে ট্রাঙ্কের দুপাশ দিয়ে দুটো বড় বড় লম্বা দাঁত বেরিয়েছে. দে আর মডিফাইড টিথ. এটা কি কাজে লাগে? ফর ডিগিং দ্য রুটস অফ ফুড প্লান্টস অর টিয়ারিং দ্য বার্ক অফ ট্রি টু গেট দ্য ইনসাইড পাল্প. গাছের মাটি খুঁড়ে সেখান থেকে খাবার বার করতে, যেমন বিভিন্ন রুটস বের করতে বা গাছের থেকে ছাল থেকে বিভিন্ন জিনিস খাবার গেইন করতে কিন্তু এই টাস্কগুলো কাজে লাগে. অলসো দে হ্যাভ আ লার্জ পিলার লাইক লেগস, যেটা তাদের বাল্কি বডিকে ব্যালেন্স করে, বিকজ দে হ্যাভ আ হিউজ বডি. হিউজ বডিতে যদি তাদের সরু সরু পা হতো তাহলে তাদের বডি ব্যালেন্স থাকতো না, সেজন্য তাদের পাগুলো কিন্তু খুব মোটা মোটা. অ্যান্ড দে হ্যাভ আ কুশন লাইক প্যাড আন্ডার দেয়ার ফিট, যেটা কিন্তু তাদেরকে হাঁটার সময় একটা গ্রিপ দেয়. ওকে, তো এই চারটে ছিল এলিফ্যান্টের বডি ফিচার. তোমরা সবাই এলিফ্যান্ট দেখেছো, তোমরা জানো তাদের বডিতে কী কী আছে. তো এইগুলো কিন্তু ওদের বিভিন্নভাবে হেল্প করছে.